कबियो बाच बेनती। कबियो बाच बेनती तो की भाव है। कबियो बाच तो भाव है कवि दे द्वारा बोली गई या वाची गई एक बेनती, यानी कि कवि द्वारा कीती गई बेनती कबियो बाच बेनती। चौपाई। चौपाई तो की भाव है। चौपाई तो भाव है चार पंक्तियां वाली जो तुक है, जिहदे विच चार पंक्तियां हन, उसनूं चौपाई आख्या गया है। यानी कि चार तुकां दी एक जो तुकबंदी कीती जाती है उसनूं चौपाई आख्या जाता है। इत्थे भी सतगुरां ने चार चार तुकां दी एक बहुत ही वधिया तुकबंदी करके अपनी बाणी का उचारण किया है। सतगुरु जी फरमान करते हैं, हमरी करो हाथ दै रक्षा। सतगुरु जी उस परम पिता परमात्मा अगे बेनती करते हैं, हे परम पिता परमात्मा, हे परम सत्ता दे मालक वाहिगुरु, अपना हाथ दे के मेरी रखिया करनी करो। मेरी इस संसार दे विच तुसी रखिया करो। पूर्ण होए चित की इच्छा। मेरे मन विच जो इच्छा है, जो विचार ने, जो मेरी भावना है, वो पूर्ण हो जावे। पूर्ण होए चित की इच्छा। मन दे विच जो इच्छा पल रही है वो पूरी हो जावे। सतगुरु जी अगे फरमान करते हैं, तव चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हुण सतगुरां ने आख्या है भाई मेरी मन की इच्छा पूरी हो जावे, पर अगलियां पंक्तियां दे विच सतगुरु दसदे हन उन्हां दे मन दे विच इच्छा किहड़ी है। सतगुरु जी कहिंदे हन, मेरी इच्छा है तव चरणन, तेरे चरणां दे विच मन रह हमारा, मेरा मन लगा रहे। तेरे प्यार दे नाल, तेरे चरणां दे नाल मेरा मन जुड़िया रवे। अपना जान करो प्रतिपारा। मैनू अपना जान के, अपना पुत्र जान के, अपना सेवक जान के मेरी प्रतिपालना करनी करो। मैनू इस संसार दे विच तुसी आप रख लवो, अपना हाथ दे के बचा लो। मेरे मन दे विच जो फुरने हन, जो इच्छा है कि तुहाडे चरनां दे विच मेरा मन लग्या रवे, उसनूं पूर्ण कर दिओ ते नाल मैनू अपना सेवक, अपना बच्चा जान के मैनू प्रतिपालना करनी करो। अगे सतगुरु जी फरमान करते हैं, हमरे दुष्ट सबे तुम काबू। मेरे इस संसार दे विच जिन्ने भी दुश्मन हन, चाहे वह संसारक हन, चाहे वह अध्यात्मक हन, संसार दे विच विचरदिया होया कई दुश्मन पैदा हो जाते हैं। ते दूजा अध्यात्म दे रास्ते विच काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार जैसे कई ही साडे वैरी रास्ते विच रोड़े पैदा कर देंदे हन ताकि असी परमात्मा नाल ना मिल सकीए। सतगुरु जी कहते हैं, भाई हमरे दुष्ट सबे तुम काबू। मेरे जिन्ने भी दुश्मन हन, चाहे वह संसारक हन, चाहे वह अध्यात्मक हन, या कोई भी दुश्मन है, उसनों संघार ना करो, उसनों खत्म कर देवो। आप हाथ तै मोहे बचावो। आप तुसी अपना हाथ दे के मेरे सिर उत्ते हथ रख के मेरी रक्षा करो। मैनू इन्हां दुश्मनों तो, वैरियां तो बचा लवो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। सतगुरु जी कहते हैं, भाई हे परमात्मा, हे अकाल पुरख, मेरा जो परिवार है वो सुखी वसे। हुण इत्थे सोचण वाली गल है, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इत्थे किहड़े परिवार की गल कीती है। अगर वो अपने परिवार की गल करते तो एक एक जी नूं सरबंस दान ना करते। एक एक जी दुनिया वास्ते, लोकां वास्ते, साडे वास्ते अपने परिवार का सतगुरां ने कुर्बान कर दिता। इत्थे सतगुरु जी फिर किहड़े परिवार की गल करते हैं। अगली पंक्ति विच दसदे हन सतगुरु, सेवक सिख सबै करतारा।
हे करतार जी, हे अकाल पुरख जी, जिन्ने भी मेरे सेवक ਹਨ सिख ਹਨ सब सारे ही सुखी वसन। ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੇ ਕਰਤਾਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੋਹ ਰੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰੀਐ ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਗਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਹਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਸਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਸਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ। ਤੇਰੇ ਭਜਨ ਦੀ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਮੈ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉਂ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਧਿਆਵਾਂ। ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੋਂ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉਂ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਖੰਡੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਮੈ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉਂ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਉਣਾ, ਤੇ ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੋਂ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉਂ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਐ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਛਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਐ। ਮੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੁਝੇ ਉਭਰੀਐ,
ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਤੁਜ ਜੂ ਕਰਿਓ ਰੱਛਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹੀਂ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਤੁਜ ਜੋ ਕਰਿਓ ਰੱਛਾ। ਹੇ ਅਸਤੁਜ ਜੀ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਮੋਏ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਰਾਖ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਮੋਏ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧੂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਬੰਧੂ ਹੋ, ਦੋਸਤ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਧੂ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਸੰਘਾਰਕ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤਰ ਦਸ ਕੰਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੁਸੀਂ 14 ਪੁਰੀਆਂ, 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਹੋ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਤਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਅਵਤਾਰਾ। ਸਮੇਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਤਕ ਰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਲ ਤੇਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੋਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਤਕ ਰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਕੀਓ। ਜਿਸ ਕਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਵੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਓ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਮਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ। ਜਿਸ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਹੀਂ ਹਮਾਰਾ ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲ ਹੈ ਕੌਣ? ਉਹ ਕਾਲ ਖੁਦ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣਾਇਓ। ਜਿਸ ਕਾਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੇਵ ਦੈਤ ਜਛਨ ਉਪਜਾਇਓ। ਦੇਵਤੇ, ਦੈਤ ਤੇ ਯਕਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਦਾਨਵ, ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਰਾਖਸ਼, ਯਕਸ਼ ਜਿਸਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ,
ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਦ ਅੰਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ। ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ यानी प्रारंभ तो लैके शुरू तो लैके अखीर तक वो कल्ला ही वरत रहा है, वो कल्ला ही प्रकाशमान है जो इस संसार नूं बनाने वाला है, जिसने देवते दानव यक्ष बनाए हैं। वो कल्ला ही शुरू तो लैके अंत तक इस संसार दे विच लगातार प्रकाशमान है। सोई गुरु समझियो हमारा। सतगुरु जी कहते हैं भाई वो अकाल पुरख जिसने संसार बनाया है, इस दे विच दुनिया दा रचन कीता है, उसे नूं साडा गुरु समझो, उसे नूं मेरा गुरु समझो। नमस्कार तिसी ही को हमारी, ते मैं उसनूं सदा नमस्कार करदा हाँ, मेरी उसनूं सदा ही नमस्कार है। सकल प्रजा जिन्हें आप सवारी, जिसने सारी प्रजा नूं आप बनाया है, आप सवारिया है। सेवकण को सेवगण सुख दियो। सतगुरु कहते हैं हे अकाल पुरख तुसी सेवकां नूं शुभ गुण दिते हैं ते तुसी ही सेवकां नूं सुख दिते हैं। सतरण को पल मोह बद कियो, ते वैरियां दा एक खिण मात्र विच वध कर दिता है, खत्म कर दिता है, उन्हां दा नाश कर दिता है। घट घट के अंतर की जानत। घट घट तो भाव हर एक मनुख दे अंदर जो चल रहा है, हर एक शरीर दे अंदर जो चल रहा है, उस हर गल नूं वो अकाल पुरख जानदा है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत। चंगे माड़े दी पीड़ नूं भी वो सतगुरु आप पछाणदा है। चीटी ते कुंचर अस्थूला। कीड़ी तो लैके वड्डे हाथी तक सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। सब उत्ते किरपा दृष्टि करके प्रसन्न हुंदे हो। सतगुरु जी अकाल पुरख नूं कह रहे हैं हे अकाल पुरख तू सारियां दे दिल दे अंदर दी जानदा है, तू भले बुरे दी पीड़ भी पछाणदा है। कौन चंगा है कौन माड़ा है तुहाडे तो लुकिया नहीं है। तुसी कीड़ी तो लैके हाथी तक सब दे उत्ते किरपा दृष्टि करके खुश हुंदे हो, प्रसन्न हुंदे हो। संतन दुख पाए ते दुखी। संतां दे दुखी होण ते तुसी दुखी हो जांदे हो। सुख पाए साधन के सुखी, ਅਤੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਭੇਦ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਉਦਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ। ਹੇ ਕਰਤਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ। ਤਦ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਅਪਾਰ ਹੋਂਦ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ, ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭ ਹੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਬਦਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਝੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਮ
ਬੇਲਾਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਾਣਤ ਵੇਦ ਭੇਦ ਅਰ ਆਲਮ, ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਕਾਰ ਨਿਰਲੰਭ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਿਰਾਧਾਰ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਸੰਭ, ਆਦ ਸਰੂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੀਲ ਉਜਲੇ ਅਨਾਦ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਨਾਦ ਅਸੰਭ ਜਨਮ ਰਹਿਤ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਲੰਭ ਹੋ, ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ, ਉਜਲੇ ਹੋ, ਅਨਾਦ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੰਭ ਜਨਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਿਆ। ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਭੇਦ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਭੇਦ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਭੇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਜਾ ਕੋ ਭੇਵ ਨ ਪਾਵਤ ਵੇਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਦ ਵੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੇਦ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਕੋ ਕਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ, ਜੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣਤ, ਮਹਾਮੂੜ ਭਾਵ ਮਹਾਮੂਰਖ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਾ ਭਿਵ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੀਤੀ, ਵਰਣਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਦੇਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਵਰਣਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹਿ ਤੇਤੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੇ ਬਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਸਾਰਾ ਰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਕੇ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ, ਰੂਪ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸਰੂਪ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਅਨੇਕ ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲਾ ਰੰਕ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ, ਕਿਤੇ ਰੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਰਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਰਾਜੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਰੰਕ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਰਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਖਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਤਪੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਤਪੁਜ ਖਾਨੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਜ ਬਣਾਇਆ, ਜੇਰਜ ਬਣਾਇਆ, ਸੇਤਜ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਤਪੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪੁਜ ਖਾਨੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
कहो फूल राजा हवा बैठा। किते प्रसन्नता पूर्वक राजे बने बैठे हो, कहो सिमट पयो शंकरी कैठा। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਅਰਥਾਤ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੂਰਵਕ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੂਰਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਚੰਭਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸਯੰਭਵ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ। ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ, हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਉਭਾਰ ਅਸਿੱਖ ਸੰਗਰੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਤੇ ਅਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ, ਜਿਤਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਉਤਪਾਤ ਜਾਂ ਉਪਦਰਵ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣਕਾਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸਤੁਜਤਾ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੇ, हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, हे ਅਸਤੁਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਤ ਹਵਾ ਮਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ, ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਕੱਲ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਧਿਆਏ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਕਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਹੀਂ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੇ ਤਤਕਾਲਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਗਨ ਨੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨਿਹਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮੋਹਰ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਤਾਪ, ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਘਰ ਮੋਹ ਸਭ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਟ ਜਹਾਂ ਚੋ ਸਕੇ ਨ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਕੋਈ ਪਰਛਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ? ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੇ ਸੰਭਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਲ ਫਾਸਤੇ ਤਾਹੇ ਉਬਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਤੇ ਹਾਰੋ ਕਹਾ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਦਾਰਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ, ਉਹ ਦਰਿਦਰ ਗਰੀਬੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, हे ਖੜਗ ਕੇਤ, हे ਪਰਮਾਤਮਾ, हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਸਰਬ ਠੋਰ ਮੋਹ ਹੋ ਸਹਾਈ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੋ, ਮੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਚਾ ਲਵੋ।